ਫਿਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ देखो पहली गल तो इत्थे मैं ये कहांगा कि सिख किहनूं कहंदे आ वो सिख नहीं हैं। अगर असी उन्होंने प्रोवोकेशनल स्पीचेस दे नाल किसी एक कम्यूनिटी नूं असी हिट करांगे या बच्चों दे विच कोई इहो जिहा जज्बा भरांगे कि जी सानू सिर दी लोड़ है, असी मरण ते मराउण दी राजनीति करनी है, गल करनी है, तो मैं समझदा कि ये बहुत ही गलत गल है। और अज सिर देण दी लोड़ नहीं है, अज सिर नूं वरतण दी लोड़ है। साडे राइट्स नूं साडे जिहड़े अपने सिख लीडर्स ने उही गौरमेंट के हत्थी सानू वढ़ रहे हैं। अमरितपाल सिंह कई जगह संबोधन कर रहे हैं संगतां नूं ते एक गल कही जा रही है भी सिख जिहड़े ने गुलाम ने, इस वेले हुकूमत के गुलाम ने। सिखां बारे गल हो रही है, मैं तुहानूं सीधा सवाल करांगा, तुसीं सेजधारी सिख पार्टी के प्रधान हैगे हो कि तुसीं भी गुलामी महसूस करते हो ते अज इंडिया वर्सिस खालिस्तान क्यों? अनफॉर्चुनेटली इनू कुछ सांप्रदायिक ताकतां कह लो, कुछ पोलिटिकल फोर्सेस सीगियां जिन्हां ने इस प्लेटफॉर्म नूं यूज़ किया और अज भी वो करना चाहुंदियां ने। सो खदशा इसे गल दी है कि अज किते उही समा साडे बच्चियां नूं गुमराह करके उसे पासे नूं लिजा के फिर वो जिहड़ी नस्लकुशी पिछली वार हुई है या जो इत्थे खून दीयां नदियां बहियां ने वो दोबारा ना बहन। साडे तो अपने च एक है नहीं, असीं तो अपने घरां च पैदा होए जिहड़े सिख बच्चे आ उन्हां नूं कहने तुसीं सिख ही नहीं हैगे। हिंदू घर पैदा हिंदू है, मुस्लिम घर पैदा मुस्लिम है, ईसाई घर पैदा ईसाई है, तो सिख दे घर पैदा होया सिख क्यों नहीं जी? एक मेरी गल नोट कर लिओ कि भारत की धरती के उपर कदे भी खालिस्तान नहीं बन पाएगा। पंजाब की पंथक सियासत विच हुई अमरितपाल सिंह की एंट्री ते पंजाब के मौजूदा हालातों बारे अज गलबात करांगे। साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर परमजीत सिंह राणू जी जो कि सहजधारी सिख पार्टी के प्रेजिडेंट भी ने। सर बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब समझ आया नहीं करांगा, मैं सीधा सवाल ते आवांगा, पंजाब के जिहड़े मौजूदा हालात ने तुसीं किवें देखते हो? देखो पंजाब के जिहड़े मौजूदा हालात ने बिल्कुल ठीक ने, कोई घबराउण वाली गल नहीं हैगी। सिर्फ थोड़ा जिहा कई बार एंटी सोशल एलीमेंट्स हर वारी हर सरकारां 'च ही सरगर्म हुंदे ने ते उहदे नाल ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सांप्रदायिक ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ गलत दर्शाने की कोशिश करदियां ने। तो मैं तो यही कहांगा कि जो इस वेले सिचुएशन है पंजाब दे विच अंडर कंट्रोल है और साडी जिहड़ी पुलिस है वो बड़े वधिया तरीके दे नाल उहनूं हैंडल कर रही है और गवर्नमेंट जिहड़ी है वो अपना फर्ज निभा रही है। सर तुसीं कह रहे हो अंडर कंट्रोल है, पर जो कुछ सुधीर सूरी दे नाल होया या जो कुछ बीते कुछ दिनों तो घटनावां हो रही ने, चाहे असी 29 मई सिद्धू मूसेवाले के कतल की गल भी करिए तो उन्होंने चीज़ों को लैके एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन विरोधी धिर कहते हैं पंजाब च बनी हुई है, दूजे पासे भी सरकार काम नहीं कर रही तरीके दे नाल, ये भी विरोधियों का इल्ज़ाम है। तो आम पंजाब के जिहड़े लोग ने वो भी कितना किते इन्हां घटनावां तो बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। देखो जे असी कहिए ना भी इन जनरल पब्लिक की गल, इन जनरल पब्लिक के उपर कोई ऐसी आपस च किसी की कोई ऐसी गल नहीं हैगी जिद्दां हिंदू सिख की गल आ जाती है कि मामला उछालिया जाता है कि जी सूरी साहब हिंदू कम्यूनिटी के लीडर से उन्होंने सिख ने मारता नाल, जद कि एक्चुअल दे विच की है वो एक लोकल उतों की एक जिहड़ा हैगा ब्रॉल सीगा, लोकल लड़ाई हुई है जिहदे विच वो बंदा हेट स्पीच के कारण उन्हें वो एक्शन कर लिया। संदीप सिंह ने जो भी नफरत भरी हुई सी, पहले कह सकते हैं कि नफरत भरी सी, वो प्रोवोक्ड भी सी। हुण इत्थे गल आ जाती है कि जिहड़े जिहड़े जथेबंदियां दे आगू चाहे वो सिख कम्यूनिटी दे आ चाहे वो हिंदू कम्यूनिटी दे, जिहड़े प्रोवोकेशनल स्पीचेस दिंदे ने, बच्चियां नूं गुमराह करदे ने, यूथ नूं वो मिसगाइड कर रहे ने, उहदे नाल इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां ने अक्सर हुंदियां आंदियां ने जां होणगीਆਂ भी। ते जिथे तक तुसीं मूसेवाला जी की गल कीती है वो देखो गैंगस्टर्स का उन्हां दा जो भी मसला सीगा वो एक सैपरेट इशू सीगा। उहनूं जे असीं कहिए भी किते वो कुछ किसी फिरके ने उहदे ते कोई क्राइम कीता हैगा या कोई ऐसी गल नहीं, पर लेकिन जो भी ये होया ये बड़ा मंदभागा हैगा, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲਿਆਸ ਸਨੀ ਯੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ शिकार कह लो या प्रवोक होए हुए से उस तो है ना। तो हेट स्पीच तुहानूं लग रहा है कि इस वेले भी या मौजूदा समय दे विच भी पंजाब दे विच हेट स्पीच दी जा रही है, बिल्कुल उकसाया जा रहा है? बिल्कुल
ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ISI ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੋਕਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ 92 MLA ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 92 ਚੁਣਤੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ? ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾੜਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹੀ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਐ 올ਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਹਿਣ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਰਮੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਵੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਆ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਪੈਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਘਰ ਪੈਦਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਵਿਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ।
Yes. ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਹੋ ਜੀ। ਗਿਆ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਐਕਟਸ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੇਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਪਰਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।